بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم۔ المکہ سی ڈی سینٹر اینڈ کیسٹ ہاؤس، ہمارے ہاں حضرت مولانا قاری عبدالرشید توحیدی کے تمام خطبہ جمعۃ المبارک اور ان کے اشعار کی سیڈیز اور کیسٹیں دستیاب ہیں۔ اس کے علاوہ جیت علماء کرام حضرت مولانا ابتسام الہی ظہیر، حضرت مولانا عبداللہ نصاب، حضرت مولانا قاری عبدالحفیظ فیصل آبادی، حضرت مولانا حنیف ربانی، حضرت مولانا یوسف پسروری، حضرت مولانا رانا شمشاد سلفی اور تمام جیت علماء کرام کی سیڈیز اور کیسٹیں دستیاب ہیں۔ ہمارا ایڈریس مبشر جنرل سٹور، چوک بیگم کوٹ، شادرہ، لاہور۔ فون 0300808163۔ سونا نہیں بنے بلکہ مالک کائنات نے ان کو بھی پارس بنا دیا۔ اور یہ بات میں نے کس لیے کہی؟ یہ بات میں نے اس لیے کہی کہ میرے آقا نے کہا آگ اس چہرے کو نہیں چھو سکتی جس نے میرے چہرہ پرنوار کی زیارت کی ہے، اور جس نے میرے چہرہ پرنوار کو دیکھنے والے چہرے کو دیکھا ہے، آگ اس چہرے کو نہیں چھو سکتی۔ حضرات گرامی قدر، کائنات میں صحابہ کے مقام اور منتبے کا مقابلہ کوئی شخص بھی نہیں کر سکتا، اور یہی وہ وجہ ہے میں ڈنکے کی چوٹ یہ بات کہتا ہوں، حضرت شہید نے حریت علم کو اٹھا دیا، حضرت شہید نے آزادی ادار کے علم کو لہرا دیا، حضرت شہید نے اسلام کی بالادستی کی جنگ لڑی، حضرت شہید نے دبے ہوئے بے کس مظلوم طبقوں کی بالادستی کی جنگ لڑی۔ لیکن حضرت شہید کو مقام بلند اگر حاصل ہوا، ابو بکر اور عمر کی جوتیاں اٹھانے کی وجہ سے حاصل ہوا۔ جب تک سورج چاند رہے گا تیرا قافلہ، تیرا قافلہ، ابتسام الہی ظہیر صاحب۔ اور حضرات گرامی قدر، مجھے آج بھی یہ بات یاد ہے، لوگ ان کو کہتے تھے اور تم ابو بکر کی صداقت کے ڈنگے بجانے والے، تم فاروق کی عدالت کے ترانے گانے والے، تم ذوالنورین کی صحابت کے علم کو لہرانے والے، تم حیدر کی شجاعت کے ڈنگے بجانے والے، تم حسن حسین کی عظمت کے گن گانے والے، تم امی عائشہ کی دوپٹے کی عظمت کا پھوڑا لہرانے والے، اور تم میدان سیاست کے اندر موجود ہو۔ وہ لوگ جو صحابہ سے دشمنی کرتے ہیں، اگر تم نے صحابہ کی عظمت کے ڈنگوں کو بجا دیا، وہ لوگ تم کو ووٹ نہیں دیں گے۔ تو اس نے جواب میں کہا میں میدان سیاست میں آیا ہوں، اگر یہ لوگ مجھ کو ووٹ نہیں دیتے تو کیا ہوا؟ کل ساتھی حوض کوثر کے پاس جب جام کوثر کو پینے کا وقت آئے گا اور میں نے ابو بکر و عمر کے ساتھ بے وفائی کی ہوگی، تو ابو بکر و عمر جو ساتھی کوثر کے پاس موجود ہوں گے، وہ ساتھی کو یہ بات کہیں گے اس نے اپنی سیاست کے لیے، اس نے اپنی قیادت کے لیے، اس نے اپنی سیادت کے لیے ہماری عظمت پہ سمجھوتا کر لیا۔ کہا 50,000 برس کی پیاس اگر بجھے گی تو ابو بکر و عمر کی محبت کی وجہ سے بجھے گی، اور ساتھی کوثر کے جام کی وجہ سے بجھے گی۔ اور حضرات گرامی قدر، عظمت صحابہ، عظمت صحابہ، عظمت صحابہ، عظمت صحابہ، عظمت صحابہ، عظمت صحابہ۔ اور حضرات گرامی قدر، اب ذرا بات کی طرف آئیے، جس بات کو آج میں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے آیا ہوں۔ نبی کے ہر امتی کے اوپر حق ہیں، اور ان حقوق کے اندر سے پہلا بڑا حق یہ ہے نبی کے ساتھ محبت کی جائے۔ اللہ نے الفاظ کے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، آؤ محبت اس طرح کرو جس طرح صحابہ نے نبی سے محبت کی ہے، جس طرح محبت کی ہے۔ کسی نے اپنے مال کو نشاور فرما دیا، کسی نے اپنے بیٹے کو نشاور فرما دیا، کسی نے اپنے بھیا کو نشاور فرما دیا، کسی
किसी ने अपने बाबा को निशावर फरमा दिया, किसी ने अपने शौहर को निशावर फरमा दिया, और सारे रिश्तों को निशावर फरमाने के बाद कमली वाले के मुनव्वर को देख के ऐलान फरमा दिया, हसीन चेहरे वाले तुझको देख के यूं महसूस होता है जिंदगी के अंदर कोई गम आया ही नहीं। और हज़रात गिरामी कदर मुझे एक बात, ये बात बतलाइए कि मैं ये बात कहता हूँ, इंसान मोहब्बत करता है, बाप से मोहब्बत करता है, बेटे से मोहब्बत करता है, भैया से मोहब्बत करता है, औरत शौहर से मोहब्बत करती है, लेकिन एक मोहब्बत वो होती है इन्नहु लिहुब्बिल खैरि लशदीद, इंसान अपने माल से बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है। लेकिन साहबा को नबी से किस तरह की मोहब्बत थी, जिस दिन नबी ने ऐलान फरमा दिया आज इस्लाम को तुम्हारे माल की जरूरत है, तो इस्लाम के सामने माल को पेश करो। फारूक ने आधे घर के सामान को पेश कर दिया और अबू बकर ने घर के अंदर झाड़ू को लगा दिया। एक सुई भी अगर उसको फराहम हुई, उसको भी पोटली में बेल बांध कर हाथ में हिदमत हो गया। आका ने कहा अबू बकर घर में क्या छोड़ के आए हो? कहा आका जिस घर में अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत मौजूद हो उस घर में किसी माल की जरूरत नहीं होती। और हज़रात गिरामी कदर जब आका ने ऐलान फरमा दिया इस्लाम को आज 100 ऊंटों की जरूरत है, जो 100 ऊंट देगा अल्लाह को राजी करने के लिए मैं इस बात की जमानत देता हूँ वो जन्नती होगा। वो साहिब सरमाया भी था, वो साहिब वसाइल भी था, वो साहिब कारोबार भी था, बहुत बड़ा सौदागर भी था, बहुत बड़ा ताजिर भी था। उसने क्या कहा? उसने कहा 100 ऊंटों के बदले जन्नत मिल जाए, इससे बड़ी क्या बात हो सकती है? कहा आका 100 ऊंटों का निशावर करता हूँ। आका ने प्यार से देखा, कहा इन्नी अशहदु लका बिल जन्नह, उस्मान तुझको जन्नत की बशारत हो। कहा कौन है जो 100 ऊंटों को दे, उसको जन्नत की बशारत देता हूँ। फिर खड़ा हुआ, उसको बागे जन्नत की याद आई, उसको जन्नत के जश्नों की याद आई, उसको जन्नत के साए की याद आई, उसको जन्नत की बहती हुई नहरों की याद आई, उसको जन्नत की हूरों की रिफाकत का ख्याल आया, उसको जन्नत के गिरमान की खिदमत का ख्याल आया, उसको जन्नत के अंदर अल्लाह के दीदार का ख्याल आया। उसने कहा 100 ऊंटों की हकीकत क्या है? 100 ऊंटों को फिर बारगाह रिसालत माफ में पेश फरमा दिया। आका ने ऐलान फरमा दिया इन्नी अशहदु लका बिल जन्नह, जा उस्मान तुझको जन्नत की बशारत हो। कहा 100 ऊंट और कौन बारगाह रब्बुल आलमीन में हज करता है? उस्मान के ज़हन के अंदर फिर अल्लाह के मिलाप का ख्याल आया, अल्लाह के दीदार का ख्याल आया। वजूह यौमइज़िन नाज़िरा इला रब्बिहा नाज़िरा, चेहरे चमकते होंगे, मालिक कायनात का दीदार कर रहे होंगे। कहा 100 ऊंट की हकीकत क्या है? दोबारा 100 ऊंटों को पेश फरमा दिया। आका ने ऐलान फरमा दिया इन्नी अशहदु लका बिल जन्नह, जा उस्मान तुझको जन्नत की बशारत हो। फिर चौथी मरतबा ऐलान फरमा दिया। फिर कहा लब्बैक व सअदैक, आका इससे बड़ी क्या एजाज़ की बात हो सकती है? फिर 100 ऊंटों को हज़रत आका की बारगाह में पेश फरमा दिया। कहा कौन 100 ऊंटों को पेश करेगा? पांचवी मरतबा फिर उस्मान ने 100 ऊंटों को बारगाह रिसालत माफ में पेश फरमा दिया। फिर ऐलान किया कौन है जो 100 ऊंटों को पेश करेगा? फिर 100 ऊंटों को बारगाह रिसालत माफ में पेश फरमा दिया। सातवीं मरतबा फिर ऐलान किया कौन है जो 100 ऊंटों को पेश करेगा? फिर 100 ऊंटों को बारगाह रिसालत माफ में पेश फरमा दिया। आंख आगे बढ़े, अपने प्यारे हाथों को उस्मान के चेहरे पर नूर के ऊपर सजा लिया। कहा कद या उस्मान, उस्मान ठहर जाओ, इन्नी अशहदु लका बिल जन्नह, उस्मान तुझको जन्नत की बशारत हो। आइंदा के बाद तुमने अगर कोई भी अमल ना किया उस्मान तुम कभी भी जहन्नम के अंगारों को नहीं छू सकते। ये तो मैंने वालिदैन की बात की थी, ये तो मैंने दिल के टुकड़ों के जिगर के गोशों की बात की थी, ये तो मैंने रफीका आए हयात की बात की थी, ये तो मैंने मईशत की बात की थी। और उनको आका से कितना प्यार था, उन्होंने तो आका की मोहब्बत में अपनी जानों को भी निशावर फरमा दिया। ज़ियाद इब्न सकन ने 72 दिनों को सहना दोबारा कर लिया, लेकिन हैमा अली के सामने सटना दोबारा नहीं दिया। जब वजूद ने कदमों ने वजूद को सहारा देने से इनकार फरमा दिया, ज़ियाद इब्न सकन जमीन हालत में तड़प रहे हैं। तलाव में आए, हाथों खून में आका के परवाने को तड़पते हुए देखा। महबूब से मोहब्बत करने वाले वजूद को नहू में लग को देखा, उसको उठाने की जुफ्तगू की। कहा लिए जाते हो? कहा जख्मी हो, तुम्हें जख्मियों के कहने में लिए जाते हैं। कहा मैंने नबी से वादा किया था आका जब तक जिंदा रहूंगा हैमे की हिफाजत करता रहूंगा। कहा तुमने वादे को निभा दिया। तो आका के साथ
صحابی کتنے وفادار تھے، وہ حالات کے بدلتے ہوئے دھارے کو نہیں دیکھتے تھے، وہ اپنے مفادات کو نہیں دیکھتے تھے، ان کی نگاہ پہ ہوتی تھی مالک کائنات کی رضا پہ ہوتی تھی، حبیب کی محبت پہ ہوتی تھی،